तेग बहादुर परम सतगुर परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन बंदों बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बेगन विनाशन सोए। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा इस कृत को कर सतगुरु निशा पाई पौने आई। गृह प्रवेश भोजन करियो बैठ प्रियंक सुहाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जपे ताव गुण सब छपे। ऐसे करण कारण दीन दयाल भगत वछल अनाथ नाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप। गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो के निता प्रति गुरु चरनां च जुड़ के गरीब नवाज धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पावन पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अद्भुत सत्कार श्रद्धा भावना सहित सरवण कर रहे। गरीब नवाज पंचम पातशाह जी दे पास बादा भेजा ऐदी आया है ऐदनामा लैके गुरुदेव दे दर्शन करके प्रभावित होया नमस्कार कीती ऐदनामा गुरु चरनां च रखिया। महाराज जी ने पढ़िया ते ऐदी नूं आख्या बादशाह नूं जाके कहो कि असीं आवांगे लाहौर ते लाहौर आके गलबात करांगे। ये जिहड़ा 2 लाख रुपया वो दंड देना कहंदा इहदे संबंध च उत्थे आके गल करांगे। ऐदी वापस चला गया। उन्हें जाके चंदू नूं दस्सिया। चंदू ने खिज खा के बादशाह नूं जाके गल कीती वेखो जी गुरु जी किवें वधीकी कर रहे ने तुहाडा सदा सुन के भी नहीं आए। बादशाह ने आख्या जो कह रहे ने भी आवांगा आपां कुछ दिन उड़ीक लैने आ जे वो ना आए तो फिर जिवें तू कहेगा उदां करांगे। इधर जानी जान पंजवें पातशाह जानते सन कि भविख विच हुण असीं शहीदी प्राप्त करनी है। कोठा साहब वाले पावन स्थान ते जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन करते महाराज जी शाम जी का समा सी। बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी और गुरु हरगोबिंद साहब नूं सद्दिया बचन कीता है कि हुण असीं भाणा वरताउणा है। 5 पैसे श्रीफल लैके 3 परिक्रमा करके गुरु हरगोबिंद साहब नूं नमस्कार कीती। बाबा जी ने बेनती की महाराज ये खेड की है। पातशाह कहण लगे सारे कारण उदों प्रगट हो जाणगे जदों असीं लाहौर जावांगे। तुसीं गुरियाई दा तिलक दिओ जिवें पहले सतगुरां नूं देंदे आए हो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरियाई दा तिलक दिता है। 6वें पातशाह विच गुरु अर्जन देव साहब ने अपनी जोत नूं विराजमान कर दिता है।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਭਰ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ, ਉਗਵਣ ਹੋ ਤੈ ਆਥ ਬਣੋ ਚਹੁ ਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਆ। ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਆ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਸਾ ਪਾਈ ਪੁਨਿਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਕਰਿਓ, ਬੈਠ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਸੁਹਾਈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੰਤਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਚੌਪਾਈ ਸਾਧਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਆਈ। ਸਾਧਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹਨ। ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਸਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਐਸੇ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਠੀ ਨਿਕਟ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਆਰਜੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਆਰਿਆ ਪੁੱਤਰੀ। ਆਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਆਰਿਆ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਲਾਪੁਰ ਕੋ ਅਮ ਕਰੇ ਪਿਆਨਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਮਹਾਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਏ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਵ ਸੁਤ ਸਕਲ ਕਾਜ ਕੋ ਸਿਆਨਾ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸક્ષਮ ਹਨ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਤਰ ਤਰਨ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੌਸ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸਦੀਵ ਦੇ ਏ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿਨਸਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਿਆਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਮਤ ਸਨੇਹ ਨਾ ਗਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਤਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਾਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਪਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਮਰਨਾ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਊਚੋ ਸੋ ਗਿਰਨੇ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਏਗੀ ਓਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸਨਾਤਨ ਦੇਹਨ ਧਰਮ। ਆਦ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਦੋ ਧਰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਵਧਣਾ, ਵਧਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਾਈਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਕਹੀਏ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਸਣਗੇ। ਇਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾ ਉਰ ਪਰਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸਭ ਪ੍ਰਣਮਾਨ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਣਾਮਵਾਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਾਣਨੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਸਰੀਰ, ਰੋਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਸੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਵੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕੁਮਾਰ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਂਦਾ। 14-15 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, 16 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਨ ਹੋਤ ਪੁਨ ਬ੍ਰਿਧਤਾ ਧਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗਰਸੇ ਤਬ ਜੀਰਣ ਹੋਏ। ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਰਾ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਇਹ ਵੀ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਰੋਗ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਇਹਦੇ ਚ ਆਣ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀਵ ਦਾ, ਰੋ ਪੀਛੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਮਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਦੇਹ ਆਪ ਤੇ ਤਜਨ ਨ ਠਾਨੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਸੁਪੋਤਰਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਲੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਬੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਪਰਾਲਬਧ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਹਮ ਸੋ ਮਿਲੇ ਆਨ ਤੂੰ ਤਬੇ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਮਿਲੋਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਨ ਤਿਆਗਣਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤਨ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ, ਬਿਰਹਾ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੰਗਾ ਸੁਨੀ ਅਚਾਨਕ ਬਾਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਅਸ਼ਰੂ ਪਪਾਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁਹਾਰ ਵਹਿ ਟੁਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਫਰ ਫਰ ਕਰਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਏਕਿਮ ਕਈ ਆਪਨੇ ਬਾਨੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁੱਗ ਭਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਚਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਖਨ ਤਪਤ ਨਰਾਂਚੋ ਸਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨਰਾਂਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਨਰਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਰਾਂਚ ਤੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਾਂਚ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ 5 ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੀਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੱਜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਨਰਾਂਚ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰੁਤ ਦਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ ਰਿਦਾ ਮਮ ਬੇਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਰਾਂਚ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਹੋ ਅਸਮੇਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੀਰਜ ਤਰਨ ਬਖਾਨ ਤੇ ਆਪੋ। ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਜੁਤ ਆਨੰਦ ਖਾਪੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦਾ ਧੀਰਜ ਰਹਿਣਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਾਂਗੀ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਖੱਪ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਸ਼ਰੇ ਕੇ ਆਪ ਅਲੰਬੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਭ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦੀ ਟੇਕ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲਿਕ ਬੈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਚ ਨੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸક્ષਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨਾ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪ ਜਨਾਵਤ ਕਾਰਜ ਕੈਸਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੂਨੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਤਰੂ ਗਨ ਸਭ ਰਚਿਤ ਉਪਾਇਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਛਲ ਬਲ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਨਿਜ ਨੰਦ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਹੋ ਨਿਤ ਸਭ ਪਾਂਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਕੌਣ ਆਸਰੋ ਗਹਿ ਪਸਚਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪੁਨੇ ਬਖਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸ ਚਿੰਤਾ ਕਿਮ ਚਿਤ ਮੈਂ ਠਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਮਰਥ ਜਗਨਾਥਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਆਹੇ ਮਾਥ ਪਰ ਹਾਥਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਕ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਿਗਨ ਨਸਾਇਕ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਅਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਪਏ, ਸਹਿਜ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ, ਆਨੰਦ ਪਏ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹੀ ਰਾਖੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਨ ਸ਼ਤਰਨ ਕਾਇਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਇਨ ਕੋ ਤੇਜ ਬਿਲੰਦ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਰ ਨ ਕੀਜੇ ਚਿਤ ਦੁਚਿਤਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮਨ 'ਚ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਸਹਾਈ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤਿਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ ਕੈ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਰੁਣਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਕੇ ਮੋਹ ਬਿਦਾਰਾ, ਬਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਇਉਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੋਹ ਇੱਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਇਓ ਗਿਆਨ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੁਖਦਾਨੀ ਕਹੀਏ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਪਤੀ ਕਹਿਤ ਸਾਚ ਤਿਮ ਜਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਕਰ ਕੋ ਜੋਰਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਮ ਠਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਥਾ ਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਸਿਆਨੋ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਬੱਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਚੀ ਹੋਏ ਭਾਖਿਓ ਸੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਮ ਸੰਭਾਖਨ ਕਰ ਗੁਰ ਸੋਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਸੰਭਾਖਨ ਹੋਈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਰਨ ਹੋਏ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲੰਗਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦ ਸਭ ਕਰੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੌਰ ਸਮਾਦ ਰੂਪ ਨਿਜ ਤਰੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਧਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕ ਜੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪੱਕ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ। ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ
ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਝੂਲਦੇ ਐ, ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੇ। ਤੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਵ ਕੋਈ ਆਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੜਨ ਏਤ ਖਾਸਾ ਮੰਗਵਾਇਓ। ਦੇਵ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਮੰਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲਈ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਕੀਨ ਅਰੂੜਨ ਅਰਜਨ ਨਾਥ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਲੰਗਾਹਾ ਪਿਰਾਣਾ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਪੈੜਾ ਸੰਗ ਪਿਆਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਦੇ ਧੀਰਜ ਤਿਆਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਰੋ ਸੁਦਾ ਸਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦਾ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਸਦੀਵਾ। ਔਰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੋ ਹਰਖ ਤਰੀਵਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਕਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗਏ ਸੁਦਾ ਸਰ ਕੋ ਦਰਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸੁਦਾ ਸਰ। ਪਿਤ ਥਲ ਜਾਨ ਪਾਓ ਵੱਡ ਤਾਰਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਨਸ ਦਰਬਾਰਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਧੁਨ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ।
ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਆਲਾਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਪਿਤਾ ਨਿਹੋਰੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਧਿਆਨ ਬੰਦਤ ਕਰ ਜੋਰੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਸੇ ਵੈਰ ਪੰਥ ਤਿਸ ਪਰੇ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਲਾਪੁਰ ਦਿਸ਼ ਸਨ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਜੁਤ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਦਾ ਹਿਤ ਗਮਨੇ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਦੂਰ ਜਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਖਰੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਭ ਸੋ ਕਹਿ ਨੀਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਿਮਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੋ ਕਲੇਸ਼। ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਅਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਨ ਜੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਸਦਾ ਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਖੋ ਹਮ ਪਾਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਨਹੂ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਨਿਜ ਮਤ ਕੀਜੇ ਨ ਅਨੁਸਰਨੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਪੁਨੇ ਸੁਨਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਦਬ ਰੱਖੋ ਨਿਤ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ। ਆਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਸਦਾ। ਜਿਮ ਆਗਿਆ ਦੇ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਚਨ।
ਤਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਜੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਲੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਮਰੋ ਗੁਰ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਨੈਣ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਕਬ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਲਟਵਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਲਟਵਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਬਚਨ, ਬੁੱਢਾ ਆਦ ਜਿਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਯੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਬੰਦ ਚਰਨ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਸਭ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚੌਪਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਬਿਨੇ ਕਨੇਰੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ। ਹਟ ਬੇਚੈਤ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਬੇਰੀ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ, ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਤਰ ਬਹੁ ਬਾਰੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁ ਵੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਲੋ ਹੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਰਬਸ ਸਭਨ ਹਟਾਏ ਪਿਚਾਰੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਧਾਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤਬ ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ੋਕ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਸ਼ੋਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਟਿਓ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਹੁੰਚੋ ਆਜ ਤਾਂ ਮਗ ਚਾਲ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੋ ਅਰਥ ਮਲ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਲਾਪੁਰ ਗਮ ਨੇ ਦੇਉ ਸੁਨਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਸੋ ਚੱਲ ਆਵੇਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਮਿਲਣ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਰਸਤਾ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਹਮਕੋ ਮਿਲੇ ਮੋਹ ਦੇ ਉਪਜਾਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਉਤਲਾਵਤ ਧਾਵਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਹੋਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਅਰਥ ਮਲ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੈਠਿਓ ਤੈ ਸਮੋ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਵਿਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦੀਨ ਸੰਦੇਸਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਤੁਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਪੁਰ ਕੋ ਗਮਨੇ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਤਾਗੀਦ ਵਿਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਗੀਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਪ੍ਰਾਤ ਚੜਾਵੋ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੁਨ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਆਇਓ ਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਮ ਕੈ ਬਾਕ ਸੁਨੇ ਬਿਸਮਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਕਰਤ ਅਨੁਮਾਨੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਰਚਣਗੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅੰਸ ਮਿਲ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੋ ਬੂਝਤ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ। ਸੁਨਿਓ ਜੋ ਸ਼ਾ ਪਠਿਓ ਪਰਵਾਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਐਦੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੇ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਮੂਰਖ ਚੰਦੂ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਮਲੇਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਦੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲੰਦੂ। ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਦੋਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਤ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਚਲਿਓ ਅਰਥਮਲ ਪਿਕ ਅਰੁਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਤੈ ਸਮੋ। ਇਧਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੇਰੋ ਕਰ ਜਾਮਨ ਗੁਜ਼ਰਾਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਏ ਕਰ ਅਸਵਾਰ। ਸਵੇਰੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਪਹੁੰਚਤ ਪੇ ਲਵਪੁਰੀ ਮਜਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੱਦੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਦੂ। ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਨ ਬਾਸੇ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਘਰ 'ਚ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਵਨ। ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਆਵਣ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਲੱਗੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਓ, ਅੱਜ ਆਓ, ਅੱਜ ਆਓ, ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲੇ ਕਮੀਆਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਉਡੀਕਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦਾ, ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਆਹੋ ਮੈਂ ਦੀਨਨ ਦਿਆਲਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਪਿਖੋ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਓ ਵਿਸਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਉ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਮ ਕਰ ਨਿਸਾਬਾਸ ਜੇ ਕਰਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਵੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰਬ ਸੇਵਾ ਠਾਨੋ ਨਿਜ ਕਰਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹੋ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮੋਹਨ ਘਰ ਆਵੋ ਕਰੋ ਜੋ ਦਰਿਆ, ਮੋਹਨ ਘਰ ਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਉਡੀਨੀ, ਉਡੀਨੀ, ਉਡੀਨੀ ਕਬ ਘਰ ਆਵੈ ਰੀ, ਉਡੀਨੀ, 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 ਉਡੀਨੀ ਮਤਲਬ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਆਹਾਰ ਆਦ ਜੇ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਝੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਰਵਾਵੇਂ ਮੋਤੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ? ਬਨੋ ਕਿਰਤਾਰਥ ਪੂਰੇ ਆਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰ ਪਰਵਾਸਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਬ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੈ ਸਮੇਂ ਬਨੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ? ਕੀਰਤਨ ਮੇਲ ਕਰਤ ਬੋ ਤੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਸੰਜ ਸਵੇਰਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕਰ ਆਪਨੜੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੁਰੇ ਖਲੋਤਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ,
हे मेरे साहब मेरे मन च कनेरा चाओ है, तुसी कदों आओगे, कदों आके दर्शन दे के कृतार्थ करोगे। ਕਰਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਈ। महाराज जी ने भाई सद्दू दी कामना पूरी करनी सी, भाई सद्दू दा प्रेम वेखना सी, ओदी भावना पूरी करनी सी, जेदे अंदर यही प्यास लगी है, दोए नैना मत छूहो फिर देखण की आस। कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छूहो फिर देखण की आस। भाई सद्दू दी भावना पूरी करन वास्ते गुरुदेव चल पए ने। ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਸਿੱਖ ਘਰ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਊਚ ਨੀਚ ਕੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ ਔਗਣ ਹੈ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੋਕਤ ਹਰ ਗੁਰ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਭਾਉ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म हे पूरन हे सर्वमय हे संगी हे निरंकार हे गोविंद हे गुण निधान हे अपरंपर हर हरे हे संतः क सदा संग हे ठाकुर हों दासरो नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बस्त वाहिगुरु नाम जहाज है
ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।